یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے، یہ وہ ماسٹر پیس ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور ہالی ووڈ کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ دل تھام لیں، کیونکہ آج ہم جس تہخانے کا دروازہ کھولنے جا رہے ہیں وہاں سے صرف خون اور دھوکے کی بو آئے گی، پھر ایک جعلی ڈگری، ایک سازش، اور پھر ایک ایسا خونی کھیل جس کا انجام صرف موت تھا۔ کیا آپ کی اوقات کا فیصلہ آپ کے جسم سے آنے والی بو سے ہو سکتا ہے؟ ایک ایسی بو جو غریبی کی ہے، مجبوری کی ہے، جسے دنیا کا مہنگا ترین صابن بھی نہیں دھو سکتا۔ ذرا تصور کریں، ایک عالی شان گھر جہاں کتوں کو بھی امپورٹڈ گوشت کھلایا جاتا ہے، اور اسی گھر کے نیچے ایک بدبودار تاریک تہخانہ جہاں انسان مفت کا وائی فائی ڈھونڈنے کے لیے ٹوائلٹ سٹ کے پاس بیٹھنے پر مجبور ہیں۔ کیا ہوگا جب یہ دو دنیایں آپس میں ٹکرائیں گی؟ کیا ہوگا جب ایک غریب خاندان دیمک کی طرح ایک ایک کر کے اس امیر گھرانے کی جڑوں میں بیٹھ جائے گا؟ یہ ہے کہانی پیراسائٹ کی۔ اگر آپ ایک ایسے گھر میں رہتے ہوں جہاں سورج کی روشنی پوری طرح اندر نہ آتی ہو، جہاں کھڑکی کے باہر سے صرف لوگوں کے پاؤں دکھائی دیتے ہوں، جہاں بارش خوشی نہیں بلکہ خوف لے کر آتی ہو، جہاں ہر دن گزرنے کے لیے ایک جدوجہد ہو، اور پھر اچانک آپ کو ایک ایسے گھر میں کام مل جائے جہاں ہر چیز قیمتی ہو، جہاں کھانے کی میز پر وہ سب کچھ موجود ہو جس کا آپ نے صرف خواب دیکھا ہو، جہاں گھاس کا میدان اتنا بڑا ہو کہ آپ کا پورا گھر اس میں سما جائے۔ لیکن اگر یہ سب کچھ صرف ایک دھوکے ہو، اگر اس آسائش کے پیچھے ایک ایسا راز چھپا ہو جو سب کچھ تباہ کر دے، تو کیا ہوگا؟ آج کی کہانی صرف دو خاندانوں کی نہیں ہے، یہ کہانی طبقاتی فرق کی ہے، یہ کہانی عزت اور بے عزتی کی ہے، یہ کہانی انسان کے اندر چھپے ہوئے لالچ کی ہے، یہ کہانی ہے پیراسائٹ کی۔ یہ کہانی جنوبی کوریا کے ایک شہر میں رہنے والے دو خاندانوں سے شروع ہوتی ہے۔ پہلا خاندان ہے کم خاندان، دوسرا خاندان ہے پارک خاندان۔ دونوں ایک ہی شہر میں رہتے ہیں، لیکن دونوں کی زندگی زمین اور آسمان کا فرق رکھتی ہے۔ کم خاندان ایک نیم تہہ خانے کے گھر میں رہتا ہے۔ ان کا گھر زمین سے نیچے ہے، کھڑکی سڑک کے برابر ہے۔ لوگ گزرتے ہیں تو ان کے جوتے دکھائی دیتے ہیں۔ کبھی کبھی نشے میں دھت لوگ کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر پیشاب بھی کر دیتے ہیں۔ گھر میں نمی ہے، دیواروں پر داغ ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں۔ ان کے پاس مستقل روزگار نہیں ہے۔ باپ کا نام کی تائک ہے، ماں کا نام چونگ سوک ہے، بیٹا کی وہ ہے، بیٹی کی جونگ ہے۔ یہ سب تعلیم یافتہ ہیں، لیکن قسمت نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ پیزا کے ڈبے فولڈ کر کے تھوڑے پیسے کماتے ہیں۔ گھر میں وائی فائی تک نہیں ہے۔ وہ آس پاس کے کھلے نیٹ ورک تلاش کرتے ہیں۔ ان کی زندگی میں امید کم ہے، لیکن خواب ابھی زندہ ہیں۔ ایک دن کیوو کا دوست اس سے ملنے آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسے ایک امیر خاندان کے گھر انگریزی پڑھانے کی نوکری ملی تھی، لیکن اب وہ بیرون ملک جا رہا ہے۔ وہ یہ نوکری کیوو کو دینا چاہتا ہے۔ کیوو خوش ہو جاتا ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ اس نوکری کے لیے یونیورسٹی کی ڈگری درکار ہے۔ کیوو کے پاس اصل ڈگری نہیں ہے۔ تب کی جونگ اپنی ذہانت استعمال کرتی ہے۔ وہ کمپیوٹر پر ایک جعلی ڈگری تیار کرتی ہے۔ ڈگری اتنی اصلی لگتی ہے کہ فرق کرنا مشکل ہو۔ کیوو اعتماد کے ساتھ انٹرویو دینے جاتا ہے۔ پارک خاندان ایک جدید اور خوبصورت گھر میں رہتا ہے۔ گھر کا ڈیزائن ایک مشہور معمار نے بنایا تھا۔ گھر میں بڑی بڑی شیشے کی دیواریں ہیں، اندر روشنی بھرپور ہے، لاؤن سرسبز ہے، ہر چیز ترتیب میں ہے۔ مسٹر پارک ایک کامیاب بزنس مین ہیں۔ مسز پارک نرم مزاج لیکن سادہ لوح خاتون ہیں۔ ان کی ایک بیٹی دا ہیے ہے اور ایک چھوٹا بیٹا دا سونگ ہے۔ کی وہ انٹرویو دیتا ہے۔ وہ اعتماد سے بات کرتا ہے۔ مسز پارک متاثر ہو جاتی ہیں۔ وہ اسے نوکری دے دیتی ہیں۔ یہ کم خاندان کے لیے ایک نئی شروعات ہے کہ وہ گھر آ کر سب کو بتاتا ہے۔ وہ ایک منصوبہ بناتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ پورا خاندان اس گھر میں داخل ہو جائے۔ سب سے پہلے کہ وہ اپنی بہن کو تجویز کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دا سونگ کو آرٹ تھراپی کی ضرورت ہے۔ کی جونگ اپنا نام بدل لیتی ہے۔ وہ خود کو ایک پیشہ ور آرٹ ماہر ظاہر کرتی ہے۔
वो मिसेस पार्क को मुतासिर करती है, उसे भी नौकरी मिल जाती है। अब दोनों बहन भाई अंदर हैं। फिर वो ड्राइवर को निकालने का मंसूबा बनाते हैं। की जोंग ड्राइवर पर इल्जाम लगाती है। ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया जाता है। की ताइक को नया ड्राइवर बना दिया जाता है। फिर वो पुरानी हाउसकीपर को भी निकालने का मंसूबा बनाते हैं। वो उसकी एलर्जी का ड्रामा करते हैं। उसे बीमार जाहिर किया जाता है, वो भी निकाल दी जाती है। चोंग सूक को नई हाउसकीपर रख लिया जाता है। अब पूरा काम खानदान इस घर में काम कर रहा है, लेकिन पार खानदान को सच मालूम नहीं है। तबकाती फर्क, खुशबू की तौहीन। एक दिन मिस्टर पार्क अपनी बीवी से बात करते हैं। वो कहते हैं कि ड्राइवर में एक अजीब सी बू है, एक तहखाने की बू, एक गरीबी की बू। की ताइक ये बात सुन लेता है। वो खामोश रहता है, लेकिन अंदर से टूट जाता है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये इज्जत पर वार था। एक रात पार्क खानदान कैंपिंग पर चला जाता है। काम खानदान घर में जश्न मनाता है। वो पहली बार ऐश का मजा लेते हैं। वो सोफों पर बैठते हैं, महंगी शराब पीते हैं, लेकिन अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। पुरानी हाउसकीपर वापस आती है। वो कहती है कि उसका कुछ सामान रह गया है। वो उन्हें तहखाने के एक खुफिया दरवाजे तक ले जाती है। दरवाजा खुलता है। नीचे एक बैंकर है। वहां उसका शौहर 4 साल से छुपा हुआ है। वो कर्ज देने वालों से बचने के लिए वहां रह रहा है। ये एक और सच है, एक और छुपी हुई दुनिया। अब दो गरीब खानदान आमने सामने हैं। पुरानी हाउसकीपर वीडियो बना लेती है। वो धमकी देती है कि सब कुछ बता देगी। दोनों खानदानों में झगड़ा होता है, तशद्दुद होता है। इसी दौरान पार्क खानदान वापसी का ऐलान करता है। सब लोग जल्दी जल्दी अपनी जगह संभालते हैं। काम खानदान मेज के नीचे छुप जाता है। वो पार्कर खानदान की बातें सुनते हैं। वो हंसी मजाक करते हैं। वो अपनी आसाइश में मसरूफ हैं। काम खानदान को अपनी हकीकत याद आ जाती है। सैलाब, असल तबाही इसी रात मूसलाधार बारिश होती है। पार खानदान के लिए ये रोमानवी रात है, लेकिन काम खानदान के लिए कयामत। उनका नींद तहखाना पानी से भर जाता है। गंदा पानी, गटर का पानी, उनका सब कुछ बह जाता है। वो बेघर हो जाते हैं। उन्हें रिलीफ कैंप में पनाह लेनी पड़ती है। ये मंजर तबकाती फर्क को वाजे करता है। बारिश एक के लिए नेमत है, दूसरे के लिए अजाब। अगले दिन दसों की सालगिरह है। मिसेस पार्क एक बड़ी पार्टी का एहतमाम करती हैं। कम खानदान को भी काम पर आना पड़ता है, लेकिन बैंकर में छुपा आदमी भूख और पागलपन का शिकार हो चुका है। वो बाहर निकलता है। वो चाकू उठाता है। वो पार्टी में हमला कर देता है। की जूंग को चाकू लगता है। वो जमीन पर गिर जाती है। खून बहता है। लोग चीखते हैं। मिस्टर पार्क अपनी गाड़ी की चाबी ढूंढते हैं। वो जख्मी लड़की को नजरअंदाज करते हैं। वो अपनी नाक पर हाथ रखते हैं। बू की वजह से ये लम्हा की ताइक के लिए आखिरी हद है। वो चाकू उठाता है। वो मिस्टर पार्क को मार देता है। पुलिस आती है। तहकीकात होती हैं। चूंग सूंग को सजा मिलती है कि वो जिंदा रहता है। वो एक दिन बैंकर की रोशनी देखता है। वो मॉरिस कोट समझता है। उसे मालूम होता है कि उसका बाप जिंदा है। वो ख्वाब देखता है। वो सोचता है कि वो अमीर बनेगा, वो घर खरीदेगा, वो अपने बाप को आजाद करेगा, लेकिन हकीकत मुख्तलिफ है। वो अभी भी गरीब है। वो अभी भी इसी नींद तय खाने में है। ख्वाब और हकीकत के दरमियान फासला बाकी है। आखिरी पैगाम, ये फिल्म हमें बताती है कि मुआशरा बराबर नहीं है। अमीर और गरीब के दरमियान एक दीवार है जो नजर नहीं आती लेकिन मौजूद है। ये कहानी सिर्फ लालच की नहीं, ये कहानी निजाम की है। ये कहानी इज्जत की है। ये कहानी इस सच की है कि जब तबके टकराते हैं तो अंजाम तबाही होता है। ख्वाब, कितना खूबसूरत लफ्ज है ना, कि वो ने भी एक ख्वाब देखा था कि वो अमीर बनेगा, वो आलीशान घर खरीदेगा और अपने बाप को उस तारीक बंकर से बाहर निकालेगा। लेकिन भयानक सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि गरीब का ख्वाब उसकी औकात की जंजीरों में जकड़ा होता है। वो शानदार घर आज भी वहीं खड़ा है, बस उसमें रहने वाले बदल गए हैं। लेकिन वो तहखाना, वो तारीक बंकर आज भी इसी बाप को जिंदा खा रहा है। अमीरों के लिए जो बारिश एक रोमानवी रात थी, उसने गरीबों की पूरी नस्ल गर्क कर दी। लेकिन जाते जाते एक ऐसा सवाल जो आपके दिमाग को खा जाएगा। पैरासाइट का मतलब है वो कीड़ा जो दूसरों का खून चूस कर जिंदा रहता है। तो जरा सोच कर बताइए, इस पूरी कहानी में असल पैरासाइट कौन था? क्या वो गरीब खानदान जो धोखे से अमीरों के घर में घुस गया था,
या वो पढ़े लिखे अमीर जो अपने हाथ से एक गिलास पानी तक नहीं पी सकते और गरीबों की मजबूरियों का खून चूस रहे थे? आपकी नजर में असल विलन कौन था, अमीर या गरीब? कमेंट्स में अपना जवाब लाजमी दीजिएगा, मैं हर कमेंट पढ़ूंगा। अगर इस कहानी ने आपके भी रोंगटे खड़े किए हैं तो वीडियो को लाइक ठोकें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि ऐसी ही सनसनीखेज कहानियां आप तक पहुंचती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए राज के साथ।